रोड संघर्ष कमेटी पंजाब ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਰਚਾ अधिकारियों ते होना चाहिए सी, क्योंकि असी तो 15 दिन पहले ही इस बारे प्रशासन नूं पूरी जानकारी दे दी सी। उन्होंने दस्सिया कि साडी बीजेपी दे एक लीडर गुरतेज सिंह ढिल्लों नाल भी मुलाकात हुई सी अते उन्होंने भरोसा दवाया सी कि तुहाडी इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे। पटियाला तो केशव कुमार दी रिपोर्ट, लाइव भारत। हाँ जी प्रधान जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद की है? साडा मकसद है जी, क्योंकि साडे तकरीबन इत्थे 40 दिन YPS चौंक 'ਚ हो गए सीगे ਤੇ बड़ा असी सबर ਤੇ शांति नाल बैठे सी। कल सानू अज सवेरे न्यूज़पेपर तो पता लग्या बाई नेम मेरे ते पटियाले प्रधान साहब ते साडे 100 किसानों ते परचा दर्ज करता सरकार ने। मैं दुकान दसना चाहुंदा, जे असी कोई बहुत वड्डा क्राइम कीता सीगा ते सानू फड़ के अंदर अरैसट कर लेंदे पहले दिन ही। साडे नाल मीटिंग क्यों कीती सरकार ने? और जे परचा दर्ज बनदा सीगा ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਗਈ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, मेरे तो जी सज़ा बनती है, जिहड़ियां धारावां बनदियां मैं कबूल करता, उन्होंने सारियां ते मैं कोई वकील खड़ा नहीं करता। पर मेरे बयान के आधार पर कैप्टन साहब तो उन्होंने अधिकारियों से जिन्हां तो कोताही हुई है 15 दिन दिते गए है तो 40 दिन असीं उत्थे तपस्या कीती मच्छरां दे विच। कल्ले ते परचा बनता है, बाय नेम परचा देण, मेरे बयान के आधार पर परचा देण। सब तो पहला जिम्मेवारी बनती है जिन्होंने असीं चुन के मुख्यमंत्री बनाया उन्हां दी। उस तो बाद बनती उन्होंने अधिकारियों की जोड़े ਲੱਖਾਂ रुपये तनख्वाह लेंदे है, जिन्होंने जिम्मेवारी च कोताही वरती है। मैं एडमिट करदा बतौर कोआर्डीनेटर किसानों का कि जोड़ा यह परचा मेरे ते बनता है मैं 100% इसकी जिम्मेवारी लेना। मैं 1% डोलदा नहीं, मैं 1% परा नहीं हटदा। मैं इत्थे बैठा खुली थां ते आ सामने चौंकी है तो जे मेरा एडा वड्डा फैसला तो फड़ के अंदर दो, रौला किस गल दा? मैं कहना कि मेरी रिश्तेदारी है कैप्टन साहब नाल ते साडी रिश्तेदारी रहनी चाहिए है कोटां 'च। असीं इकट्ठे कोटां 'च तरीका भुगतीए। मैं तो जट दा पुत्त है तो मैनूं कोई फर्क नहीं पैना, ना मैं पिघलना तो फिर पता लगू परचे दई दे किवें आ ते परचे देण वाले नूं भी पता लगूगा परचे देण तो बाद निभाई दे किवें आ। मैं बस इन्नी की गल करनी सी, बड़ी शॉर्ट रखनी सी। होर कोई सवाल तुहाडा प्रेस वालिआं दा होवे जी? पटियाला वासियों का कहना है जां जो जिन्हां नूं दिक्कतबाजी हुई है कुछ एंबूलेंसां नूं रोकिया गया, एंबूलेंसां दे विचों डैड बॉडीआं भी चैक कीतियां गईयां ने, उस दे बारे तुसीं की कहना मैंबर वालों? हाँ, मैं तुहानूं दसदा जी, साडा जदों ये रोस मार्च दा सी 15 तरीक दा साडीआं पुलिस प्रशासन नाल मीटिंगां होईआं, कल्ली गल ते वार्तालाप हुई है। मैं उन्हां नूं सिर्फ एक गल दस्सी है कि असीं आह एरिया कवर करना। साडा रोस कैप्टन साहब नाल है, पटियाले नाल साडा कोई रोस नहीं हैगा किसी प्रकार का भी। सानूं सारे प्रशासन वालों जोर लाया गया कि तुसीं परला पासा चाहे पटियाले जिथे मर्जी आपदा रोड मार्च करो, जिथे मर्जी आपदे ट्रैक्टर लेके जाओ, पर आह पासा छड्ड दो। असी फिर भी एक सियाणप वरती, जे असी उन्हां दे कहण ते पटियाले दे विच चले जांदे घट्टो घट्ट 4 घंटे 5 घंटे लई टोटली सारियां सड़कां ब्लॉक हो जाणीआं सीगीआं। पर असी उत्थे अपनी सियाणप दिखाई। असी उस तों बाद पिछे गए हैं जदों सानूं इत्थे रोकिया गया। साडा तां इत्थों मार्च चलना सी, अराउंड जिहड़ा महल है उहदे चारों पासे जाके असी आपदा उत्थे YPS चौक बह जाना सीगा। पर साडे नाल जदों प्रशासन ने धक्काशाही शुरू करती, सानूं शहर वाल धक्कना शुरू करता, असी उधर नहीं गए। मजबूरी दे विच जदों साडे किसानां नूं पता लग गया कि साडे 100 ट्रैक्टर अगे निकल गए तो उन्होंने चौक बंद करने पे। उत्थे भी प्रशासन की एक बड़ी वड्डी नलैकी है, परचे साडे ते दर्ज कर रहे हैं। उत्थे प्रशासन का एक अधिकारी भी नहीं सीगा। प्रशासन की बराबर जिम्मेवारी बनती सी
ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਤੌਰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਮੇਨ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਡੇ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਬੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੰਡੇ ਫਸਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਘਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੇਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ YPS ਚੌਂਕ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੰਗ ਜਾਰੀ। 4 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, YPS ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ BJP ਦੇ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਕਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ BJP ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਬਤੌਰ BJP ਲੀਡਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ BJP ਦੀ ਦੂਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਲਾਪਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਾਈਵ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ।